Here we discuss two important definitions for normed spaces. One is algebraic dual space and other is dual space. Okay. Consider two vector spaces X and Y, and we define the space L of xy as the set of all linear transformations from x to y. The set of all t such that t from x to y is a linear operator. Okay. This is the space L of xy, and we know this space, the set of all linear transformations, all the members or all the vectors of the space L of xy are linear operators, and it is a vector space with respect to vector addition. T1 plus T2 of x is T1x plus T2x, and scalar multiplication is defined as alpha t of x is alpha times tx. With respect to this vector addition and scalar multiplication, the space L of xy is a vector space. In the same manner, we can define the set of all linear functionals, that is the set of all f from x to k, where k is the underlying field. Functionals are from a vector space to the underlying field. The set of all linear functions from f to x to k, that is L of xk, is the set of all f such that f from x to y is a linear function. F from x to k is a linear function, L of xk. And it is again a vector space. L of xk, as usual, it is a vector space with respect to the operations. f1 plus f2 of x is f1 of x plus f2 of x, and alpha times alpha f of x is alpha times f of x. It is the space denoted by x star and is called the algebraic dual space of x. It is a set of all linear functionals defined on x. Set of all linear functionals on x is called the algebraic dual space denoted by x star. Appa notion on the linear functionals defined on x. That means f is from x to k and is denoted by x star. It is the algebraic dual space of x. If we consider the set of all bounded linear functions, here we consider set of all linear functions, and if these linear functions are bounded also, then it is called the dual space x dash. That is, x dash is the set of all linear functionals f from x to k such that f is a bounded linear function. Okay. F is a bounded linear function. With the difference, on the set of all linear functions are members x dash which are bounded also. So clearly x dash is subset or equal to x star. X star consists of all linear functions on x, but x dash consists of only bounded linear functions. So the dual space is always subset or equal to the algebraic dual space. But the difference x star is the set of all linear functions defined on x. That is, set of all linear functions from x to k. Set of all bounded linear functions defined on x is x dash. That is, it is the set of all bounded linear functionals from x to k. In the same manner, we can define the dual space and algebraic dual space of x star. Now, x star is a vector space. Now, x star is k functions defined. From x star to k, set of all linear functions from x star to k, it is called the second dual space, x double star. Now, x will define linear functions in the collection x star, but x star will define linear functions in the collection x double star. X double star is the set of all linear functions on x star. Okay. So, algebraic dual space and second algebraic dual space. Second algebraic dual space means it is the algebraic dual space in the algebraic dual space x double star. It is called the second algebraic dual space. X star is the linear functions on x, that is x il ninnum k ilota. X double star is the linear functions on x star, that is x star il ninnum k ilota. X double star. In the same manner, we can define second dual space also. It is the set of all linear functions g from x dash to k. Okay. Now, we will notation
x star is a set of all linear functions on x. എന്ന് വെച്ചാൽ x ൽ നിന്നും k ലോട്ട്. x double star, it is a set of all linear functions on x star ആണ്, that is from x star to k. Okay. Now we can consider a correspondence between a space and its second algebraic dual space. x ഉം x double star ഉം തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. Consider a vector space x. Underline field is k. Okay. If we fix a vector x in capital X and consider a linear functional f from x to k, linear functional ആണ്, so its image will be in f of x. പക്ഷേ ഈ എഫുകളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് എക്സിൽ നിന്നും കെയിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസും കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? എക്സ് സ്റ്റാറിലാണ്. Algebraic dual space ആണ്. It is a set of all linear functions on x. അപ്പോൾ എക്സിൽ നിന്നും കെയിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെയും കണക്ഷൻ ആണ് എക്സ് സ്റ്റാർ. എക്സ് സ്റ്റാറിലെ ഒരു മെമ്പർ ആണ് എഫ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എഫിൽ എക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിടക്കുന്നത് സ്കേലാർ ഫീൽഡിലാണ്. ആ എഫ് ഓഫ് എക്സിലേക്ക് ഈ സെയിം എഫ് ഓഫ് എക്സിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ് സ്റ്റാറിൽ നിന്നും കെയിലോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സെയിം ജി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ജി എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ജി സഫിക്സ് എക്സ്, അതായത് എക്സ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ആ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ജി എക്സ് ഫ്രം എക്സ് സ്റ്റാർ ടു കെ സച്ച് ദാറ്റ് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ജി എക്സ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്റ്റാറിൽ നിന്നും കെയിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജി എക്സ് എവിടെ കിടക്കും? എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറിൽ കിടക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്, there is a gx belongs to x double star such that gx of f, gx of f x starൽ നിന്നും k ലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ x starൽ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഡൊമൈൻ x star ആണ്. x starൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മെമ്പർ ആണ് f. അപ്പോൾ gx of f f of x ലോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This is the correspondence between x and x double star. Okay. So remember, if we consider and x belongs to capital X, its image will be f of x, and to the same f of x we consider a map gx from x star to k, that is gx belongs to x double star, such that gx of f is f of x. This correspondence between x and x double star, it is called the canonical mapping. C from x ൽ നിന്നും x double star ലേക്കുള്ള ഒരു മാപ്പിംഗ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടൻസ് കണ്ടു. എക്സിനെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിടക്കുന്നത് കെയിലാണ്. അപ്പോൾ എക്സിൽ നിന്ന് കെയിലേക്കുള്ള ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനിലാണ് എഫ് എങ്കിൽ എഫിന്റെ ഇമേജ് അണ്ടർ സം ഫംഗ്ഷൻ ജി എക്സ് ഈസ് ജി എക്സ് ഓഫ് എഫ്. അത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെ ആകാൻ പാകത്തിലുള്ള ജി എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ജി എക്സ് എക്സ് സ്റ്റാറിൽ നിന്നും കെയിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ജി എക്സ് എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറിലായിരിക്കും. So there is a correspondence between x and x double star. This mapping is called the canonical mapping. C from x to x double star defined as C of x equal to gx of f equal to f of x. C of x എന്ന് പറയുന്നത് f of x ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് cx equal to gx എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സിലാണ്, ജി എക്സ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറിലാണ്. സോ സി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി എക്സ്, ഇവിടെ സഫിക്സ് എക്സ് ആണ്, എക്സിന് കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്. സി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ജി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് സ്റ്റാർ. ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് canonical mapping. There exists a mapping C from x to x double star such that Cx is Gx, where Gx of f is f of x for all f belongs to x star. And we consider C, the canonical mapping, as a linear mapping. This canonical mapping is a linear mapping. That is, we have Cx equal to G suffix x. We have to prove that C is a linear mapping. That is, C of alpha x plus beta y, we can consider C alpha into C of x plus beta into C of y. This is prove. To prove that canonical mapping is linear, we have to prove that C of alpha x plus beta y is alpha cx plus beta c. For that, by definition,
C of alpha x plus beta y എന്ന് പറയുന്നത് G suffix alpha x plus beta y ആണ്. Equation 1. By definition, Cx is Gx. So C of alpha x plus beta y is G alpha x plus beta y. And consider f belongs to x star arbitrary. Then C alpha x plus beta y. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ RHS ആൻസർ. By definition, G alpha x plus beta y of f. Cx equal to Gx ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ Gx of f is f of x എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പോൾ G alpha x plus beta y of f is f of alpha x plus beta y. പക്ഷേ f ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ, f ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് alpha into f of x plus beta into f of y. That is alpha into f of x is, we can define f of x is gx of f. Okay. Alpha gx of f plus beta f of y is gy of f. That is alpha gx plus beta gy of f. Noga g alpha x plus beta y of f is alpha gx plus beta gy of f for every f. So we can consider g alpha x plus beta y is alpha gx plus beta gy. Okay. G alpha x plus beta y is alpha gx plus beta gy. But gx is cx. This alpha c of x plus beta gy is c. But g of alpha x plus beta y, നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Cx equal to gx ആണെങ്കിൽ gx എന്ന് പറയുന്നത് cx ആണ്. സോ g alpha x plus beta y എന്ന് പറയുന്നത് c of alpha x plus beta y എന്ന് എഴുതാം. C of alpha x plus beta y is alpha cx plus beta cy. Therefore, the canonical mapping is a linear mapping. So consider the canonical mapping C. It is from the normed space X to its second algebraic dual space X double star by C of X equal to G suffix X, such that Gx of f is f of x for all f belongs to x. Okay. അപ്പോൾ ഈ മാപ്പിംഗ് ലീനിയർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി എക്സിൽ നിന്നും സി ഫ്രം എക്സിൽ നിന്നും റേഞ്ച് ഓഫ് സിയിലേക്കാണെങ്കിൽ, റേഞ്ച് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ റേഞ്ച് ഓഫ് സിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു ഓൺ ടു മാപ്പിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ റേഞ്ച് ഓഫ് സി ആണ്, അത് ഫുൾ സ്പേസ് റേഞ്ച് ഓഫ് സി തന്നെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഓൺ ടു ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും എക്സിൽ നിന്നും എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറിലേക്ക് ഓൺ ടു ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് ഇഫ് വി സ്പെസിഫൈ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സി ആൻഡ് സി ഫ്രം എക്സ് ടു റേഞ്ച് ഓഫ് സി, ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ഓൺ ടു മാപ്പിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സിൽ നിന്നും റേഞ്ച് ഓഫ് സിയിലേക്കുള്ളത് അതൊരു ഐസോമോർഫിസം ആണ്, അതായത് 1-1 ഓൺ 2 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 1-1 ഓൺ 2 ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പിംഗ് ആണ് ഈ കാനോണിക്കൽ മാപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഓൺ 2 ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട, കാരണം റേഞ്ച് ഓഫ് സി മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ 1-1 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് സി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഓൺ 2 മാപ്പിംഗ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി വൈ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു y എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ജി സഫിക്സ് എക്സ് ആണ്. സോറി, സി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി വൈ. ഓക്കെ, സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ജി സഫിക്സ് വൈ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ജി എക്സും ജി വൈയും, ഇഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഈക്വൽ ദർ ഇമേജസ് ആർ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ. സോ ജി എക്സ് ഓഫ് എഫ് വിൽ ബി ജി വൈ ഓഫ് എഫ് ഫോർ ഓൾ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ടെൻ. By definition, gx of f is f of x ആണ്, gy of f is f of y ആണ്. f of x equal to f of y for every f belongs to x star. That is f of x minus f of y is 0. That means f of x minus y is 0, which is true for every linear function f belongs to x star. ഏത് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനിലും എഫും എക്സ് മൈനസ് വൈനെ 0 മാപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവന് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ, എക്സ് മൈനസ് വൈ, ആ വെക്ടർ 0 ആയിരിക്കും.
that is x equal to y. So cx equal to cy implies x equal to y. The mapping is 1, 1. Since C is a 1, 1 and onto mapping from x to x double star, we can say that it is an isomorphism between x and range of C. X ഉം C യുടെ റേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐസോമോർഫിസം ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 1, 1 and onto mapping, preserving the norms on both vector space. അപ്പോൾ ഐസോമോർഫിസം ബിറ്റ്വീൻ വെക്ടർ സ്പേസസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സ്പേസിൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം. നോംഡ് സ്പേസിലാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് ഭാഗത്തെ നോംസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സ്പേസ് നമ്മുടെ എക്സ് അവിടുത്തെ നോം 1 അടുത്ത സ്പേസ് വൈ അവിടെ വേറൊരു നോമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നോം 2. അപ്പോൾ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ഒരു 1, 1 ആൻഡ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്, ഒരു ബൈജക്ഷൻ വേണം ടി ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ സച്ച് ദാറ്റ് ടി പ്രിസർവ്സ് നോംസ് ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. നോമിന് കിടക്കുന്നത് നോം 1 ഓഫ് എക്സ് ആണ്. കാരണം ക്യാപിറ്റൽ എക്സിൽ നോം നമ്മൾ നോം 1 ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ വൈയിൽ നോം 2 ആണ്. അതായത് എക്സിന്റെ ഇമേജ് ടി എക്സ് വൈയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നോമും സെയിം ആയിരിക്കും. നോം 1 ഓഫ് എക്സ് ഈസ് സെയിം ആസ് നോം 2 ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇമേജ്. അപ്പോൾ അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം നോംസിന്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 1, 1 ആൻഡ് onto മാപ്പിംഗ് ആണ് നോംഡ് സ്പേസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഐസോമോർഫിസം. ഇനി എക്സിൽ നിന്നും റേഞ്ച് ഓഫ് സിയിലേക്കുള്ള ആ മാപ്പിംഗ്, കാനോനിക്കൽ മാപ്പിംഗ് എപ്പോഴും ഒരു ഐസോമോർഫിസം ആയിരിക്കും. സോ എക്സ് ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ഓഫ് സി. ആൻഡ് വി ഡിഫൈൻ എ ടേം embedding. Consider two normed spaces x and y. X is embeddable on y if x is isomorphic to any subset of y. Y ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സെറ്റുമായിട്ട് എക്സ് ഐസോമോർഫിക് ആണെങ്കിൽ we say that x is embeddable on y. A normed space x is embeddable on y if x is isomorphic to any subspace of y. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വന്നാൽ x is isomorphic to range of C. റേഞ്ച് ഓഫ് സി എപ്പോഴും എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. കാരണം സി ഫ്രം എക്സ് ടു എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ്. റേഞ്ച് ഓഫ് സി എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആണ്. സോ എക്സ് ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു റേഞ്ച് ഓഫ് സി മീൻസ് എക്സ് ഈസ് എംബഡബിൾ ഓൺ എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ. എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറിന്റെ ഏതോ ഒരു സബ്സെറ്റുമായിട്ട് എക്സ് ഐസോമോർഫിക് ആണ്, അത് റേഞ്ച് ഓഫ് സി ആണ്. സോ എക്സ് ഈസ് എംബഡബിൾ on x double star. X is embeddable on x double star means x is isomorphic to a subspace of x double star. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് c from x to range of c എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോമോർഫിസം ആണ്. പക്ഷെ റേഞ്ച് ഓഫ് സി എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ തന്നെയാണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന കാനോനിക്കൽ മാപ്പിംഗ് എന്താവും? അതൊരു ഓൺ ടു മാപ്പിംഗ് ആണ്. അത് ഓൾറെഡി 1, 1 ആണ്, അത് ഓൺ ടു കൂടിയാവും. സി ഫ്രം എക്സ് ടു എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് റേഞ്ച് ഓഫ് സി ഇസ് ദ ഫുൾ സ്പേസ് എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ വി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഫ്ലെക്സീവ് സ്പേസ്. Reflexive space. Okay. If the canonical mapping is onto, that is range of C is x double star, then x is said to be a reflexive space, and the definition is very important. Algebraic reflexive space. Algebraic reflexivity എന്ന് പറയുന്നത് if x is isomorphic to x double star, it is algebraically reflexive. That means C from x to x double star is a bijective mapping which preserves norms on x and x double star, or x is embeddable on x double star with the range of C equal to x. A reflexive is algebraically reflexive space. Algebraic reflexive space X. That means the canonical mapping is onto, or range of C is x double star. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ നോർമൽ സ്പേസും ഓൾജിബ്രായിക്കലി റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്. ഇഫ് എക്സ് ഈസ് എനി ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ നോർമൽ സ്പേസ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾജിബ്രായിക്കലി റിഫ്ലെക്സീവ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് n ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഫൈനൈറ്റ്. വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് സി ഫ്രം എക്സിൽ നിന്നും എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള മാപ്പിംഗ് ഓൺടു ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റേഞ്ച് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ എക്സും എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറും ഓൾജിബ്രായിക്കലി റിഫ്ലെക്സീവ് ആയി. ഓക്കെ.
ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് സിയുടെ നൾ സ്പേസ് എപ്പോഴും 0 ആണ്, സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0 ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. നൾ സ്പേസ് ഓഫ് ദ കാനോണിക്കൽ മാപ്പിംഗ് ഈസ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നൾ സ്പേസ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ അത് 1 ആവും, ഓൾറെഡി 1 ആവും എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നൾ സ്പേസ് ഓഫ് ദ കാനോണിക്കൽ മാപ്പിംഗ് ഈസ് 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് നൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഏത് മെമ്പർ എടുത്താലും അതെന്തായിരിക്കണം, അത് 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു നൾ സ്പേസ് ഓഫ് സി വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് 0. അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് നൾ സ്പേസ് ഓഫ് സിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു നൾ സ്പേസ് ഓഫ് മീ മീൻസ് സി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 0. പക്ഷെ സി എക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ജി സഫിക്സ് എക്സ്. ഓക്കെ, ജി സഫിക്സ് എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് 0. That means f of x is 0 for all f belongs to x star. f of x is 0 for എല്ലാ എഫിനും എക്സ് 0, അതിൻ്റെ ഇമേജ് 0 ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഷുഡ് ബി 0. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു നൾ സ്പേസ് ഓഫ് സി ആണെങ്കിൽ എക്സ് 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നൾ സ്പേസ് ഓഫ് സി ഈസ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് നൾ സ്പേസ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0 ആണ്. ബട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് നൾ സ്പേസ് ഓഫ് സി ഈസ് കോൾഡ് നള്ളിറ്റി. നള്ളിറ്റി ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് 0 കിട്ടി. ഓക്കെ, നമ്മൾ റാങ്ക് നള്ളിറ്റി തിയറം യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ തിയറം പറയുന്നത് റാങ്ക് എഫ് പ്ലസ് നള്ളിറ്റി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ, അല്ലെ, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ വെക്ടർ സ്പേസ്. ഇപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൽ നിന്നും എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറിലേക്കാണ്. ദെയർഫോർ റാങ്ക് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ സി പ്ലസ് നള്ളിറ്റി ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ സി ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ വെക്ടർ സ്പേസ് എക്സ് which is n എന്നിട്ട്. പക്ഷെ നള്ളിറ്റി ഓഫ് സി 0 ആയതുകൊണ്ട് റാങ്ക് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, റാങ്ക് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സി ആണ്. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സി ഈസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റേഞ്ച് ഓഫ് സി ഈസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന തിയറം ഇതാണ്, dimension of x is same as dimension of the second algebraic dual space. X star ആണ്, dimension of x star ആണ്, dimension of x same as dimension of x double star ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന തിയറാണ്. അപ്പോൾ dimension of range of c എന്ന് പറയുന്നത് dimension of x double star തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. Because dimension of x is same as dimension of x star is same as dimension of x double star. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക, സിയുടെ റേഞ്ച് കിടക്കുന്നത് c from x to x double star ആണ്. അപ്പോൾ range of c എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ്. പക്ഷെ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റേഞ്ച് ഓഫ് സിയും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാറും സെയിം ആണ്. ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് സി ഇസ് സെയിം ആസ് എക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ തിയറം ആണ്. ഇഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു വി സച്ച് ദാറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് സെയിം ആസ് ഡയമെൻഷൻ വി, ദെൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വി. ഈ തിയറത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. Range of C subset or equal to x double star ആണ്, but dimension of range of C same as dimension of x double star. Therefore, range of C should be same as x double star. This shows that C is onto. C onto ആണെങ്കിൽ x will be a finite dimensional normal space ആണ്. അത് algebraically reflexive ആണ്. So every algebraic finite dimensional vector space is algebraically reflexive. For definitions, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. Algebraic dual space, canonical mapping and reflexivity, the theorem. Every finite dimensional number space is algebraically reflexive. Okay.